السلام علیکم۔ اے نبی، تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، تم ان کے لیے دعا کرو یا نہ کرو، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعا کریں گے تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، نبی سے کفر کیا۔ سمجھا؟ سورہ توبہ آیت نمبر 80۔ یہ آیت میں کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ نبی کسی کے لیے دعا کر رہے تو اللہ فرما رہے ہیں نبی آپ ان کے لیے دعا کرو یا نہ کرو، آپ 70 مرتبہ بھی دعا کریں گے تو اللہ ان کو نہیں معاف کرے گا۔ سمجھے آپ؟ تو غور کرنے کی بات ہے، لوگوں کے ذہن میں کیا بیٹھا ہے اور کیا بٹھایا گیا ہے کہ نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، نبیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ غلط بات ہے۔ دیکھیے آپ یہ آیت قرآن کھولیے، سورہ توبہ آیت نمبر 80۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں شریک نہیں کرتا کسی کو بھی، پیغمبر کو بھی نہیں، فرشتے کو بھی نہیں۔ اللہ اپنا خود اختیار رکھتا ہے ہر معاملے میں۔ سمجھا؟ یہ ثابت ہو گئی نا بات۔ اب اسی سے بڑی ہوئی حدیث ہے بخاری میں، یہی بات ہے کہ اللہ بولا تم 70 مرتبہ بھی نہیں کرو تو میں 70 مرتبہ بھی دعا کرو تو میں معاف نہیں کروں گا، اللہ بولا ہے نا قرآن میں۔ تو نبی بول رہا میں 71 مرتبہ کروں گا، 71 ٹائمز کروں گا۔ ارے بات تو سمجھو اللہ کیا بولنا چاہ رہا ہے وہاں۔ کیا نبی ایسا بولیں گے؟ گڑی ہوئی حدیث ہے بخاری میں، نبی ایسا بولیں گے؟ اللہ بولا 70 مرتبہ، ارے اللہ بول رہا تم کرو یا نہ کرو دعا ان کے لیے، تم 70 مرتبہ بھی کریں گے دعا تو بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ کھول دیا حکم، کمپلیٹ حکم۔ تو نبی بولے میں 71 مرتبہ کروں گا، یہ حدیث ہے بخاری، گڑی ہوئی حدیث۔ نبی ایسا بولیں گے اللہ کے خلاف بات؟ اللہ بولا کرو یا مت کرو، کریں گے تو بھی نہیں، نہیں بھی کریں گے تو بھی نہیں، اور 70 مرتبہ بھی کریں گے تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو ختم ہو گئی بات۔ تو نبی کیسا کریں گے؟ نبی کے نام سے گڑی ہوئی حدیث، تاکہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نبی بھی بولا ہے تو کیا میں تو کروں گا، اللہ کے حکم کے خلاف نبی کر نہیں سکتے۔ سمجھے آپ؟ تو یہاں جواب مل رہا ہے کہ پیغمبر کی بھی دعا اللہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو رد کرے، اللہ کے اختیار میں ہو معاملہ، کوئی بیچ میں بولنے والا نہیں، اللہ کو رائے مشورہ دینے والا۔ چاہے تو اللہ معاف کرے یا نہیں معاف کرے، اللہ کا معاملہ ہے، اس میں پیغمبر اور فرشتے کو کوئی دخل دینے کا کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ سمجھا؟ یہی بات سورہ توبہ میں آگے بھی بولی گئی، 96 نمبر کی آیت میں۔ آپ قرآن کھول کے سب باتیں چیک کرو، دیکھو۔ اے نبی تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ اے نبی یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم خوش ہو جاؤ، اگر تم خوش بھی ہو گئے تو اللہ اس سے لوگ سے خوش نہیں ہونے والا۔ تو یہاں بھی نبی خوش ہے تو اللہ تھوڑی خوش ہے؟ بولے نبی خوش بھی ہو گئے ان لوگ سے تو اللہ ان لوگ سے خوش نہیں ہونے والا۔ تو ذہن میں سب بات جو بیٹھی ہے نا الٹ پلٹ، کہ جو نبی چاہے گا وہ ہوئیں گے، اللہ ویسا کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ چاہے گا ویسا ہوئے گا، جو نبی چاہیں گے ویسا نہیں ہوئے گا۔ سب ثابت ہو رہا قرآن سے۔ سمجھا؟ اللہ تعالیٰ کسی کو شریک نہیں کرتا اپنے حکم میں۔ سمجھا؟ یہ بھی بول دیا ہے وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ سب باتیں پیور قرآن کی باتیں ہیں، سب آپ کے ذہن میں تو سب بھر دیے ادھر ادھر سے عالم مفتیوں نے۔ نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، نبی جو بولیں گے تو اللہ کو ماننا پڑے گا، اتنی الٹ پلٹ گمراہ کن عقیدہ، گمراہی باتیں قرآن کے خلاف بھر دی گئی عوام۔ ابھی تو عوام ارے نبی بولیں گے تو مان لیں گے، ارے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے نبی 70 مرتبہ بھی کریں گے تو میں نہیں معاف کروں گا، آپ خوش بھی ہو گئے لوگوں سے تو بھی اللہ ان سے خوش نہیں ہوئے گا۔ سمجھ آپ؟ اور کیا کیا آپ کو چاہیے دلیل؟ قرآن میں سب باتیں ہیں، یہ سب باتیں کوئی نہیں بتا رہا ہے، نہ بتائے گا نہ بتا رہا، چھپا دو، اگر معلوم بھی ہے تو چھپا دو۔ سمجھا؟ سورہ عمران میں بھی اللہ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 128 128، اے نبی فیصلے میں تمہارا کوئی اختیار نہیں، کوئی دخل نہیں، نبی کو بول رہا ہے۔ تو آپ لوگ چونک جائیں گے، یہ سب باتیں کہاں ہے؟ چھپا دی گئی، دبا دی گئی ہے، آپ لوگ کے گھر میں لکھی ہوئی ہے سب باتیں، کھولو دیکھو، جو آیت نمبر بولا ہوں میں کھول کے دیکھ لو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ سمجھا؟ یہ سب سوچ کے تو ہم بے دین بنی ہوئی، عمل ہی نہیں۔
उलट पुलट कुफ्र शिर्क कबीरे गुनाह सगीरे गुनाह सब कर रही है, क्योंकि सोच रहे कि नबी की बात रद्द नहीं होती, नबी की दुआ रद्द नहीं होती। ये सब ज़हन में बिठाया गया है ताकि पूरा डिपेंड आदमी नबी पे कर ले कि नबी हमारा बेड़ा पार कर देंगे, बख्शवा लेंगे, बचा लेंगे। कुछ भी नहीं, अल्लाह बोल दिया फैसले में नबी तुम्हारा कोई अख्तियार नहीं। समझा? सब ज़हन में बिठाया गया कि सब लोग बेदीन हो जाओ, खाली कलमा पढ़ लो, नमाज रोजाज कर लो, बाकी सारे काम उलट पुलट, अल्लाह के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ। समझा? नूह अलैहिस्सलाम ने भी एक बार दुआ अल्लाह से बस खाली इल्तिजा किए थे, जब डूबने लगा उनका बेटा नूह अलैहिस्सलाम का पैगंबर, जब डूबने लगा बेटा तो अल्लाह ताला बोले अल्लाह, नूह अलैहिस्सलाम बोले अल्लाह, नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को बोले अल्लाह, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से, मेरे घर का मेंबर है। अल्लाह बोलता तेरे घर वालों में से नहीं है नूह ये, तो अल्लाह का कहने का मंशा क्या है, नूह तेरे घर वालों में से नहीं, का मतलब तेरा घर जन्नत है, उसका घर जहन्नुम में है, ये बोलने का मतलब। अल्लाह का बोलने का मतलब है जब नूह ने पुकारा है अल्लाह मेरा बेटा मेरे घर वालों में से, तो अल्लाह बोला है नूह तेरे घर वालों में से नहीं हो, तो इसका बोलने का मतलब अल्लाह का क्या है कि तेरा घर जन्नत है नूह, और तेरे बेटे का ठिकाना जहन्नुम, उसका घर जहन्नुम। तो ये मतलब, ये थोड़ी मतलब अल्लाह का कि तेरे घर वालों में से नहीं, अरे उनका ही बेटा उनके ही घर में रह रहा है, तो ये मुराद नहीं है कहने का मंशा अल्लाह का। अल्लाह का कहने मंशा है वो तेरे घर वालों में से। तो पैगंबर डर गए, फिर नूह अलैहिस्सलाम माफी मांगे अल्लाह से, अल्लाह ताला आइंदा से ऐसा नहीं बोलूंगा बेटे के बारे में कि वो तो जहन्नुम में जाने वाला है और मैं उसके लिए दुआ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अल्लाह बोल रहा है बोलना नहीं, जाहिलों में से मत होना, डांटा भी अल्लाह ने नूह को, तो उन्होंने माफी मांगे कि आइंदा इसी बात में बोलूं तो तू माफ कर दे, नहीं बोलूंगा आइंदा से। समझा? पैगंबरों की दुआ क्या है, सब ज़हन में बैठा, उलट पुलट बातें, गलत झूठ बातें, किसी की भी हो, अल्लाह ताला चाहे तो दुआ सुनता है पैगंबर की या आपकी हमारी, चाहे तो सुनता है, चाहे तो रद्द भी करता अल्लाह, पैगंबर की भी हो या अपनी हो। ऐसा नहीं है कि पैगंबर जो बोलेंगे वो हो मान लेंगे। अल्लाह देखो सबूत कुरान में पक्का सबूत है ना, पैगंबर चाह रहे माफ, अल्लाह नहीं चाह, पैगंबर कुछ भी हो गए तो अल्लाह बोलता अल्लाह मैं खुश हूँ, सब बातें बता दे रहा अल्लाह ताला। तो ये जहन में बिठा लिए जी कि कुछ मिलने वाला नहीं आखिरत में, जैसा करेंगे अमल वैसा मिलेगा, कोई किसी को बचा नहीं सकता, पैगंबर भी नहीं बचा सकते उम्मतियों को। बोल दिया ना मेरी उम्मत सारी जन्नत में जाएगी, नबी मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, 72 फिरके मेरी उम्मत के जन्नत में, बोल रहे ना नबी अपने उम्मतियों को ही तो बोल रहे, सब जन्नत में जाएंगे सिवाय एक जो मेरे और साहबी के नक्शे कदम। पैगंबर ही बोल रहे मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, 73 फिरके हो जाएंगे सब जन्नत में सिवाय। तो यहाँ भी देखो जवाब मिल रहा है ना कि नबी उम्मतियों को बोल रहे जन्नत में आएंगे, और नबी लोग सोचो तो सिफारिश करेंगे बख्शवाएंगे बोल रहे नबी, ऐसा जहन बना हुआ है उलट पुलट। नबी खुद बोल रहे कि मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, सूरह फुरकान आयत 30 शिकायत कर रहे हैं, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, और रसूल कहेंगे मेरे रब मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया, कुरान को छोड़ दिए, कुरान के अंदर जो बातें बोल रहा अल्लाह उसको नहीं माने, पढ़े ही नहीं, समझे ही नहीं, रद्द किए, अल्लाह की बात को रिजेक्ट किए, तो जहन्नुम में जाएंगे। पैगंबर शिकायत करे मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। आज यही हाल है, हर घर में कुरान है, सब छोड़ दिए, लेकिन उसको मालूम ही नहीं अंदर क्या है, कुरान में क्या मालूम नहीं, आलिम मुफ्ती क्या बोला वो मालूम है, सच झूठ उसमें मिलावट, कितनी सच कितनी झूठ वो मान रहे, अपने अपने फिरके के आलिम को पकड़ के बैठे, कितना सच कितना जो आपको मालूम मिलावट, कुरान में मिलावट नहीं, कुरान प्योर है, कुरान में जरा भी मिलावट नहीं। तो कुरान पे चलो, कुरान की बातों को समझो तो समझ में आएगा, कोई काम नहीं आएगा, बख्शवाएगा कोई नहीं। पैगंबर अपने बीवी को नहीं बचा सकते, बेटे को नहीं बचा सकते, तो फिर उम्मतियों से दूर, और उम्मत तो खुद ही बोल रहे हैं ना अभी मेरी उम्मत 73 सब जहन्नुम में आएंगे मेरी उम्मत सिवाय के, तो नबी बोल रहे हैं ना उम्मतियों के बारे में। कोई किसी के काम नहीं आएगा, जैसी करनी जैसी होनी, जैसे काम करोगे अमल करोगे वैसा, नेकी का बदला जन्नत, बदी का बदला जहन्नम, गलत काम से जहन्नम। समझा? व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।